Hallelujah, Joy Jishu. Let us pray before we start today's session. Thank you, Jesus, for your abundant mercy in our life, Father. Thank you for your grace. Thank you for your support in our life. Thank you for your presence in our life, Father. Each and every time, even we go out from you, Father, you have never left us, Father. Thank you for everything that you have given in our life. Thank you for this wonderful time you have given us to praise and worship you, to listen to your word, Father. We are unworthy, Father. Thank you, Jesus, that you have given me the opportunity to speak few words of yours, Father. I am unworthy, but still you touch my mouth, and not me, but you speak and help us to understand what you want to tell us today so that we can follow that in our life and glorify your name. Have your blessings all the time in our life. Thank you, Jesus. In the precious name of Jesus, we pray. Amen. So, friends, as we were discussing about baptism in last week, now is the last session on baptism. So, the next myth about baptism that we are going to discuss today is regarding immersion. আমরা গত সপ্তাহে অনেক ভুল ধারণার বিষয় আমরা দেখছিলাম ব্যাপতিস্মর বিষয়, আর আজকে আমরা আরেকটা ভুল ধারণাকে আমরা দূর করব, সেটা হলো অবগাহন নিয়ে, ইমার্শন নিয়ে। The myth is that is only immersion is baptism, কি শুধুমাত্র যদি কাউকে অবগাহিত করা হয়, জলে চোবানো হয়, জলে ডোবানো হয়, সেই পদ্ধতিতে যদি কাউকে ব্যাপতিস্ম দেওয়া হয় সেটাই কি সঠিক? কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে অবগাহন, ব্যাপতিস্ম, immersion, what does it actually means? Here immerse means symbolically it's the immersion as an entire person, body as well as soul, in the commitment made to Christ. It's the immersion of body and soul, the whole person, to the commitment to Christ. What is the commitment? কি প্রতিশ্রুতি আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে দিয়েছি? এই প্রতিশ্রুতি যে প্রভু যীশু তুমি একমাত্র আমার জীবনের পরিত্রাতা, তুমি আমার জীবনের ত্রাণকর্তা, তুমি আমার জীবনে প্রথম স্থানে, সেই কমিটমেন্ট, সেই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, সেটার প্রতীক। It is a symbol, it is symbolically representation that a person is committed to Christ, not only in body but also in soul. শারীরিক আর আত্মিক দিক থেকে আমি প্রভু যিশুকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমার জন্য প্রাণ দিয়েছিলে, তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলে, আর আমি তোমাকে একমাত্র ত্রাণকর্তা, পরিত্রাতা হিসেবে আমার জীবনে আমি গ্রহণ করছি। সেই প্রতিশ্রুতি। Many churches practices of fusion, that is pouring and sprinkling of water. অনেক মণ্ডলীতে এইভাবেও ব্যাপতিস্ম দেওয়া হয়, মাথায় জল ঢেলে বা মাথায় জল ছিটিয়ে। The most important is the inner immersion into Christ, and all of this symbolically represents the same. ব্যাপতিস্মর সময় যদি কাউকে জলে ডোবানো হয়, অবগাহিত করা হয়, যদি কারোর মাথায় জল ঢালা হয়, যদি মাথায় জল ছেটানো হয়, সকলেই একই জিনিস, একই জিনিসের প্রতীক, সকলেই একই জিনিসের প্রতীক যে তাকে ব্যাপতিস্ম দেওয়া হচ্ছে। কারণ ব্যাপতিস্ম হলো
আমি নিজে একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি প্রভু যিশুকে, আই এম কমিটিং টু জিসাস ক্রাইস্ট দ্যাট ইউ আর মাই ওনলি গড। তুমি একমাত্র আমার ত্রাণকর্তা, তুমি একমাত্র আমার পরিত্রাতা, এই বিষয়টা। তো যদি কেউ বলে কি না এই পদ্ধতিতেই করতে হবে, এই পদ্ধতিতেই যেটা জলে ডোবানো হয়েছিল প্রভু যিশুকে যেভাবে, সেইভাবেই সেই পদ্ধতির মাধ্যমেই ব্যাপ্তিস্ম হয়, অন্য পদ্ধতিগুলো ভুল, সেই দ্বন্দ্বে সেই বিষয় আমরা যাব না। প্রয়োজন আছে আমরা আত্মিক দিক থেকে আমরা যেন প্রভু যিশুর কাছে যেন কমিটেড হই। আমাদের সম্পূর্ণ শরীর, আমাদের আত্মা, আমাদের শরীরকে আমরা প্রভু যিশুতে যেন সমাহিত করি। কোন বিষয়? যে আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে প্রথম স্থান দিচ্ছি। প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন শুধুমাত্র আমার ঈশ্বর, প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন একমাত্র আমার পরিত্রাতা, ত্রাণকর্তা। এই বিষয়ে আমাকে একযুক্ত হতে হবে। এটাই হলো ব্যাপ্তিস্ম, এটাই হলো আসল বিষয়। The next myth is that baptism is really important. Is baptism is really important? Most of the people think that the myth is like this: the baptism is not really important. কি না ব্যাপটিস্ম না করলেও হবে। তাদের তর্ক কি? What is the argument they give? The person who thinks like that, who have created the myth that baptism is not important. The argument they gave is that we are saved by faith and not by our deeds. Then what's the need? তারা বলে কি আমরা বিশ্বাস দ্বারা, প্রভু যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস দ্বারা আমরা রক্ষা পেয়েছি, আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমাদের কার্যের দ্বারা নয়। তাহলে এটার কি প্রয়োজন আছে? কেন আমরা ব্যাপতিস্ম নেব? তার উত্তর একটাই, কি প্রভু যিশু কেন ব্যাপতিস্ম নিয়েছিলেন? তিনি তো নিজে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি কেন ব্যাপতিস্ম নিয়েছিলেন? তিনি আমাদের শিক্ষা দেন, প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের তার কার্য দ্বারা তিনি এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাদের কি হ্যাঁ এটা প্রয়োজন আছে। The reason being, baptism is a mark of submission. আমি নত হচ্ছি, আমি সমর্পিত হচ্ছি ঈশ্বরের কাছে। ব্যাপতিস্ম হলো তার চিহ্ন। It's a step forward to an important stage in a journey. হ্যাঁ, প্রভু যিশুর সাথে আমি যে যাত্রায় আমি বেরোবো, প্রভু যিশুর যে পথে আমি যে এগিয়ে যাব, ব্যাপতিস্ম হলো তার একটা আরম্ভ, একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেজ, গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমার সেই যাত্রাপথে। And it's a public commitment to which we will be accountable. এটা হলো সকলের কাছে আমরা একটা কমিটমেন্ট দিচ্ছি, সকলের সামনে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কি হ্যাঁ প্রভু, আমি এখন তোমাতে আছি, হ্যাঁ আমি এখন তোমাকে স্বীকার করেছি প্রভু, তোমাকে আমার হৃদয়ে প্রথম স্থান দিয়েছি প্রভু, আমি দেব প্রভু এই কমিটমেন্ট। আর তার জন্য কিন্তু আমরা দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতা খুব প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। সেই কারণে বাপ্তিস্ম প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। Hence, baptism is important because it's a public commitment to which we are accountable. Hence, baptism is important because it is a mark of submission. It is a step forward to an important stage of the journey with Christ and is a public commitment.
And above all, Jesus teaches us that it is important because Jesus himself was baptized. Baptism is first act of obedience. কি আমি যদি বলছি কি হ্যাঁ আমি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, তাকে আমি জীবনে প্রথম স্থান দিচ্ছি, তার কি আমি বাধ্য? সেই বাধ্যতা প্রতীক হলো ব্যাপতিস্ম। প্রথম বিষয় কি হ্যাঁ আমি প্রভু যিশুতে বাধ্য, প্রভু যিশু বলেছেন ব্যাপটাইজিত হতে। আর যদি বলছি হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমি ব্যাপতিস্ম নিচ্ছি না, তাহলে কি আমি তার আজ্ঞার পালন করছি? আমি করছি না। হেন্স ব্যাপটিজম ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাক্ট অফ ওবিডিয়েন্স। কি আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি পালন করছি, আমি ঈশ্বরের বাধ্য, তাই জন্য আমার ব্যাপটিজম নেবার প্রয়োজন আছে, ব্যাপতিস্ম নেবার প্রয়োজন আছে। If we see Romans chapter 10 verse 9, it tells that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. It is the acceptance by mouth, the confessing through mouth and believing in heart. Believe in heart for righteousness, accepting by mouth for salvation. হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে কি অপর মানুষের কাছে আমি স্বীকার করব। যে স্বীকারোক্তি কিভাবে? বলে নয়, শুধুমাত্র বলে নয়। আর মুখ দ্বারা স্বীকার করা মানে হলো আমি ব্যাপটিস্ম নিচ্ছি অপর মানুষের সামনে, আমি এটা কনফেস করছি, আমি এটা স্বীকার করছি কি হ্যাঁ প্রভু যিশুকে আমি গ্রহণ করছি, প্রভু যিশুকে আমার একমাত্র ত্রাণকর্তা পরিত্রাতা হিসেবে আমি গ্রহণ করছি। This is required. Both are required. Believing heart is required, confessing through mouth is required. Confessing through mouth is baptism. সকলের সামনে বলছি, আমি স্বীকার করছি, কারণ একটা স্বীকারোক্তি আমরা দিই কি হ্যাঁ আমি প্রভু যিশুকে আমি স্বীকার করছি, তিনি একমাত্র পরিত্রাতা, তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা। Both are required. Baptism is outward sign of an inward grace. ব্যাপটিস্ম হলো একটা বহির্মুখ চিহ্ন আন্তরিক অনুগ্রহের জন্যে। ইটস আ মিনস অফ রিসিভিং ক্রাইস্ট গ্রেস। ব্যাপটিস্মের মাধ্যমে আমরা প্রভুর যিশুর অনুগ্রহ পেয়ে থাকি। It's a God's given benchmark that testifies to the fact that we are beginning a new life in Christ. এটা হলো ঈশ্বর দ্বারা একটা উচ্চতর চিহ্ন যেটা সাক্ষ্য দেয় এই বিষয়ে যে আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টেতে নতুনীকৃত হচ্ছি, প্রভু যিশু খ্রিস্টেতে আমরা নূতন জীবন আরম্ভ করছি। If we see Mark chapter 16 verse 16, মার্ক 16 অধ্যায় 16 পদ যদি আমরা দেখি, it goes like this: whoever believes and is baptized, here is written particularly, whoever believes and is baptized will be saved. যদি আমি বিলিভ করলাম, যদি আমি শুধুমাত্র বিশ্বাস করলাম, আমি কিন্তু পরিত্রাণ পাবো না। We have to believe, and for the act of belief we have to get baptized. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. তো প্রয়োজন আছে ব্যাপতিস্মের আমাদের জীবনে। একজন বিশ্বাসীর জীবনে ব্যাপতিস্মর খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। If we see James chapter 2 verse 17,
যাকব 2:17 যদি আমরা দেখি, it goes like this: in the same way faith by itself, if it is not accompanied by action is dead. অর্থাৎ faith without action is dead. আমি বলছি বিশ্বাস করছি কিন্তু আমি সেই অনুযায়ী কার্য করছি না, তাহলে সেই বিশ্বাসের কোনো অর্থ হয় না, সেই বিশ্বাস হলো মৃত। আমি বিশ্বাস করছি প্রভু যীশু খ্রিস্টতে, কিন্তু আমি তাকে স্বীকার করছি না অপর মানুষের কাছে, মুখে আমি স্বীকার করছি না। মুখে স্বীকার করা হলো অ্যাকশন, ব্যাপটিস্ম হলো একটা অ্যাকশন। আমি যদি সেটা করছি না, আমি কি করছি? আমার যে বিশ্বাস আছে সেটা মৃত। তো আমাকে কি করতে? আমাকে বিশ্বাস তো করতেই হবে, তার সাথে আমাকে সেটা প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। যে প্রকাশ কার মাধ্যমে করব? ব্যাপটিস্মের মাধ্যমে। God offers the free gift of salvation through atoning death of his son on cross. A believer's response should be repentance and baptism, and to refuse to obey is evidence of insufficient faith. হ্যাঁ, প্রভু যীশু, হ্যাঁ ঈশ্বর আমাকে একটা উপহার দিয়েছেন। ইজ এ ফ্রি গিফট। কিসের উপহার? পরিত্রাণের উপহার। কার মাধ্যমে? প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে, যিনি তার রক্ত দ্বারা আমাদের সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই কারণে একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমার রেসপন্স কি হওয়া উচিত, আমার প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত, আমার অ্যাকশন কি হওয়া উচিত, সেটা হলো আমরা যেন মন ফেরাই, আমরা যেন নিজের পাপ স্বীকার করি, আমরা যেন প্রভু যিশুতে সমর্পিত হই, আর ব্যাপটিস্ম নিই। আর যদি আমরা সেটা করছি না, আর যদি আমরা সেটা করতে চাইছি না, আমরা মানা করছি সেটা করতে, তার মানে হলো আমাদের জীবনে কিন্তু সেই বিশ্বাস নেই, সেই বিশ্বাসের স্তর আমাদের জীবনে আসেনি। আমাদের জীবনে যে বিশ্বাস আছে সেটা যথেষ্ট নয়। এই জন্যে প্রয়োজন আছে কি বিশ্বাসী যেন ব্যাপটিস্ম নেয়। অনেক জায়গায় আছে, দেশ বিদেশে এমন জায়গায় আছে যেখানে লোকে ভয় ভয় মণ্ডলীতে যায়, ভয় ভয় তারা কি হয়? সমবেত হয়, ভয় ভয় তারা কি করে? মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করে। কারণ সেখানের যে দেশের আছে তেমনই তাদের নিয়ম কানুন। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনো বিষয় নেই। অনেক জায়গায় এমন কোনো বিষয় নেই। তাও কেন আমরা ভয় পাচ্ছি? কেন আমরা এগিয়ে আসতে পারছি না? কেন আমাদের মনের মধ্যে ওই ভুল ধারণা রয়ে গেছে কি হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করলেই হবে, ব্যাপটিস্মর প্রয়োজন নেই? এই ভুল ধারণা আমাদের জীবন থেকে বার করে দিতে হবে। হ্যাঁ, ব্যাপটিস্মর প্রয়োজন আছে অবশ্যই। আমরা বিশ্বাস দ্বারা আমাদের রক্ষা আমরা পেয়েছি, আমাদের কার্য দ্বারা নয়। কিন্তু যদি আমি বিশ্বাস করছি আর সেই অনুযায়ী কার্য করছি না, সেই বিশ্বাসের কোনো অর্থ হয় না। তো সেই কারণে the faith by itself, it is accompanied by our action. তো আমরা ব্যাপটিস্মর ব্যাপারে কি শিখলাম? What are the main points that we have learned about baptism? The first thing is that it is command from God. হ্যাঁ, প্রভু যীশু ঈশ্বর আমাদের সেটা নির্দেশ দিয়েছেন কি হ্যাঁ আমাদের এটা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ইট ইজ ডেমনস্ট্রেশন অফ ফেথ, কি হ্যাঁ আমি কতটা বিশ্বাস করি প্রভু যিশুকে, আমার বিশ্বাসটা কত গভীর, আমার বিশ্বাসটা কত শক্ত, আমার বিশ্বাসটা কত স্থির, সেই জন্যে ব্যাপটিজমের প্রয়োজন আছে। ইট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি ব্যাচ অফ আ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাজ এ বিলিভার। ব্যাপটিস্ম হলো আমাদের একটা পরিচয় যে হ্যাঁ আমরা খ্রিস্টেতে আছি, এটা পরিচয় যে আমরা বিশ্বাসী।
ইট ইজ পাবলিকলি আইডেন্টিফাইং, অপর মানুষের কাছে এই সাক্ষ্য তুলে ধরা কি হ্যাঁ প্রভু যিশু আমার জীবনে একমাত্র ত্রাণকর্তা, পরিত্রাতা। অ্যান্ড ইটস এ ইউনিয়ন with Christ. It symbolizes the believer has been united with Christ in his death, burial and resurrection. হ্যাঁ, ব্যাপতিস্মর মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী প্রভু যীশু খ্রিস্টের সাথে তার মৃত্যুতে, তাকে যে কবরে দেওয়া হলো সেই বিষয়, আর তিনি যে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন সেই বিষয়ে এক হওয়া। Is the repentance and faith are necessary, both repentance and faith are necessary before baptism. হ্যাঁ, আমাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন আছে, পাপ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে ব্যাপতিস্ম নেওয়ার আগে। যদি এই বিষয়গুলো আমাদের আগে না থাকে তাহলে ব্যাপতিস্ম নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আমাকে আগে স্বীকার করতে হবে, আমাকে মন ফেরাতে হবে, আমাকে সেটা স্থির করতে হবে হ্যাঁ এখন আমি প্রভু যিশুতে চলবো। এই বিষয়টাকে আমাদের জীবনে আনার প্রয়োজন আছে ব্যাপতিস্ম নেওয়ার আগে। ফেথ অ্যান্ড ব্যাপটিজম বোথ আর রিকোয়ার্ড ফর স্যালভেশন। হ্যাঁ, শুধুমাত্র বিশ্বাস করলাম আমি পরিত্রাণ পেলাম, আমি রক্ষা পেলাম, সেটা কিন্তু নয়। ফেথ অ্যান্ড ব্যাপটিজম বোথ আর রিকোয়ার্ড, বিকজ one is faith that we are doing and its action is that we are getting baptized. Both are required for the salvation and it is an act of obedience, কি আমি ঈশ্বরে বাধ্য আছি, সেটার জন্য প্রয়োজন আছে যেন আমরা ব্যাপতিস্ম নিই। It's an act of obedience. So we should pray to the Father that the person who have not get baptized till now get baptized after having faith and repentance in their life. People should not feel like that ki only faith is required, baptism is not required. That's wrong. So we need to understand the inner meaning. The immersion is required. Inner immersion of our whole body and our soul is required. It's not how it is done. It's required to understand. We need to have the understanding that why it is done. So we need to pray to God that if we are baptized, then help us to be in line with Jesus Christ in our life. আমাদের প্রয়োজন আছে কি আমরা যে ব্যাপতিস্ম নিয়েছি অলরেডি, আমরা যেন সেই মতন করে চলি যেভাবে প্রভু যিশু চাইছেন। আর তাদের জন্য যারা এখনো ব্যাপতিস্ম নেয়নি তারা আসুক। প্রভু যিশুতে যদি বলছি কি আমি বিশ্বাস করছি, আমরা সেটা যেন সাক্ষ্য দিই অপর মানুষের কাছে কি হ্যাঁ প্রভু যিশু আমাদের জীবনে একমাত্র বিষয়, প্রভু যিশু হলেন আমার জীবনের ত্রাণকর্তা, আমার পরিত্রাতা। ঈশ্বর আপন বাক্যে আশীর্বাদ করুন। আমেন। লেট আস প্রে। থ্যাংক ইউ জিসাস ফর ইয়োর free gift of salvation, Father. There are many myths in our life regarding your words, Father, but you have clearly told that what we need to do. As what you have done in your life, help us to do that in our life too, Father. That you have taken baptism and now we understood that why it is important. Father, help us to learn your word more, help us to trust in you more, and bless us all the time, Father. You have never left us, Father. Thank you for that, Father. Help us to read your word more, help us to pray to you more, Father, and help us to be like you, Father. In the precious name of Jesus we pray. Amen. হালেলুয়া। সবাইকে ধন্যবাদ দিই। আমরা সুন্দরভাবে প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত শুক্রবার রাত্রিকালীন প্রার্থনার সময় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। এখন আসি আমি শেষ প্রার্থনা, পৌর প্রার্থনা 80% দিয়ে শেষ করি। হালেলুয়া। প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই, শুক্রবারের রাত্রিকালীন প্রার্থনা সবাই তুমি আমাদের অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সেই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু। সুন্দর বাক্য আজকে তুমি আমাদের দিয়েছো, সেই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু। এই প্রার্থনা করি হ্যাঁ তুমি আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেকটা বিশ্বাসী ভাই বোনের জীবনটাকে সেই প্রার্থনা সে জীবন সে গড়ে তুলতে সাহায্য করো, যেন আমাদের সে একাগ্রতা যেন থাকে, একাগ্রভাবে যেন আমরা
প্রার্থনা অংশগ্রহণ করতে পারি, সেই আশীর্বাদ তুমি আমাদের করো, অনুগ্রহ করো, দয়া করে কৃপা করো। বিশ্বাস করি যত প্রার্থনা আমরা তোমার কাছে করেছি তুমি শুনেছো, প্রার্থনা শ্রবণকারী ঈশ্বর মুক্ততা ঈশ্বর উত্তর দিয়েছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। এখন রাতে আমরা বিশ্রাম করবো, ঘুমাতে যাব, সুন্দর ঘুম দিও, ক্লান্তি দূর করে দিও, এবং যেন প্রভু যিশু আমরা সুন্দর ঘুমাই, এবং আগামীকাল ভোরবেলা ঘুমতে উঠলে যেন প্রার্থনা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দিনটি আরম্ভ করি, সে অনুগ্রহ তুমি করো। সকল ধন্যবাদ তোমাকে দিয়ে, ধন্যবাদ সহকারে এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই, আমেন। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গের যেমন এই পৃথিবীতে তেমনই সিদ্ধ হোক। আর আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি, তদ্রূপ তুমি আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো। আর আমাদেরকে পরীক্ষা নিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমারই, আমেন। এখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার শান্তি, সৌভাগ্যের আনন্দ, আমাদের মিশর মণ্ডলী গৃহমণ্ডলীতে যত বিশ্বাসী ভাই বোন আছে, এবং বিশ্বাসী যেখানে যত বিশ্বাসী ভাই বোন আছে তাদের সকলের উপরে এখন থেকে যীশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত বিরাজিত হোক, আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। সবাইকে বলি জয় প্রভু যীশু, জয়। Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen.